सत श्री अकाल जी। अज मैं तुहानू मिलावांगी पंजाब दे उस मुद्दे नाल जिहड़ा पंजाब दा एक भखमा मुद्दा, साडे घरां दीआं धीआं दा मुद्दा। सरकार सुंझ बैठी है कि वह सीमेंट रेता बजरी दीआं बणीआं होईआं, ना उन्होंने कदे बीमारी होनी है, ना भुख होना, ना दुख होना। सरकार ये समझ बैठी है कि वह धीआं ऐसियां वा जिहड़ियां जदों भी सानू सरकारां नूं लोड़ पवे वो अपनी तनदेही नाल काम करन, मेहनत नाल काम करन, पर जदों उन्हां नूं लोड़ पवे ते साडे वल्लों झाकण दी कोशिश ना करन। मैं अज गल करांगी आशा वर्कर्स दी ते आशा फैसिलिटेटर्स दी। मैं गल इस करके करांगी क्योंकि मैं सलूट करदी हां, आपां जगह जगह तो देखिआ इन्हां बीबियां ने, इन्हां मेरियां भैणां ने, इन्हां धीआं ने घर घर जाके बिल्कुल ग्राउंड ते जाके एक एक कोना देख के जिहड़ा करोना दा मरीज सी ओहदी बाह फड़ी, उहनूं समाज दे विच नीवां नहीं महसूस होण दित्ता, ਉਹਦੀ हिम्मत ਵਧਾਈ, नाल दी नाल ਉਹਨੂੰ ਇਹ भी किया भी कोई नहीं तेरे टैसट करावांगे, तेनों घरे दवाई दे जाएंगे, तेनों असीं पूरी मदद करांगे। पर दुख सुख दीआं साथणां बण के ये पिंड पिंड घर घर महल्ला महल्ला गईआं। पर जे एक गल बड़ी हैरानी वाली गल आ, जे कोई टीबी का पेशेंट आ, टीबी के पेशेंट तो आम समाज के लोग इन्फैक्शियस होने करके उन्होंने थोड़ा जिहा परे हो जाते हैं, क्योंकि हर एक नूं लगदा किते सानू ना हो जाए। 6 महीने तक उन्होंने दवाई का, सिर्फ टीबी के पेशेंट नूं 6 महीने दवाई देण दी, घर जाके उहदा इलाज, उहनूं पूरी रिकवरी सिर्फ 1000 मिलता है ना। बेशक 1000 के बदले अपनी बस करन जां पैदल जाण, क्योंकि सरकार की नज़र च ये सीमेंट बजरी दी बड़ियां चीज़ां शायद सरकार नूं ये लगदा भी जिहड़ियां आशा वर्कर्स आ, ना इन्हों भुख लगती है, ना प्यास लगती है, ना इन्हों कोरोना हो सकता, ना इन्होंने बच्चों की कोई जरूरत आ। सरकार की जी नकामी करोना दे विच सरकार हाथ अड्ड के मंगती रही आशा वर्कर्स तो मदद, उन्होंने की भी। उन्होंने कहा भी तुसी हर हालत च मदद करो, क्योंकि समाज नूं तुहाडी लोड़ है। समाज नूं एक ऐसे योद्धियां की लोड़ है जिहड़े सानूं घरों घरों लिया के लड़। बड़ियां ने फुੱਲ दिते, बड़ियां ने लड्डू दिते, बड़ियां ने इन्हां ने बेचारियां बीबियां ने हार पाए। पर इन्हां ने MLA जो हार पाउंदे सी, घट्टो घट्ट हार पाउण तो पहलां कोई MLA जो पुछ लैंदा भी बीबा तेरा ढिड तां नहीं भुखा, मैनूं दस तां सही। कि एक गरीब दी भुख, कि एक मजबूर दी भुख, जां एक मां दा दर्द, जां अपने बच्चों तो अलग होने दा दर्द हार पा के उन्होंने तसल्ली मिल सकती है। चलो सन्मान होना जरूरी है, सन्मान दे लई असीं भी हमेशा सहमत रहांगे। पर जे उन्हां हारां दी थां ते सरकार इन्हां नूं PPE किट्स दे दिंदी, इन्हां नूं ग्लव्स दे दिंदी, इन्हां नूं मैडिसन दे दिंदी, जां इन्हां नूं जिहड़े ये काम करदियां सी थोड़ा जिहा भी ऑनर करके कह दिंदी भी तुसीं साडी सरकार दा पार्ट हो, तुसीं फिकर ना करो, सानूं तुहाडी लोड़ है। पर बड़ी हैरानी वाली गल है कि सरकार दे मुद्दे नहीं है, सरकार दा दर्द ये नहीं है। उन्होंने इहदे बदले कंपनसेट करन दे लई उन्होंने इक्को ही गल कीती इस मुद्दे दी भी असीं कंपनसेट करांगे। सरकार ने 750 रुपया पर डे एक नवी भर्ती की। नवी भर्ती के असीं हमेशा हक च हुंदे आ, क्योंकि रोजगार सबनूं मिलना चाहिए। पर कैप्टन साहब नवी भर्ती जो 750 रुपये पर डे की तुसीं कीती सी, बलवीर सिद्धू जी साडे मंत्री साहब, कि तुहानूं दर्द नहीं आया भी असीं एक पासे तां आशा वर्कर्स नूं 1000 रुपया महीना, 1000 रुपये महीना के हिसाब नाल 30 रुपये बनते हैं। 30 रुपए का तो तुहाडा बच्चा अजकल बर्गर भी नहीं खाता होना, बर्गर भी 50 या 100 रुपए तो उपर है। ब्रैड की कीमत भी 30-20-25 रुपए आ। कि एक आशा वर्कर एक दिन दे विच एक ब्रैड का पैकेट लिया के आपदे बच्चों नूं पानी दे नाल उही पियाई जावे? कि उहदे बच्चों की पढ़ाई का शौक नहीं, किताबों का शौक नहीं, जां उहदा आप दा ये शौक नहीं भी मैं महीने के बाद 2-4 महीने बाद 6 महीने बाद मैनूं इन्ना पैसा मिल जाए, मैं पैरों दी चप्पलां जिहड़ियां मेरियां गलियां हो चुकियां, जां मेरी जुत्ती, जां मैनूं जुत्ती का इलाज कर दो, जां मेरा सूट ही कोई नवां बन जाए। अकाली सरकार रह के गई है। उन्होंने पुछो भी बीबा जी 7 करोड़ के गहने थोड़े रातों रात बन गए सी, थोड़ी सरकार दे विच बन गए सी। इन्हां बीबियां दे जिहड़े पल्ले पाए हुए कपड़े, इन्हां ने महंगियां चीज़ां, इस बीमारी च इन्हां ने एक एक करके गहने धर के अपने जवाकां दा ढिड भरिया। इन्हां बीबियां दा दर्द इस करके भी जरूरी है समझना कि हुण सरकार कह रही है भी हर पिंड दे विच एक एक करके
ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ 5 ਮਰੀਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਛਰ ਆ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆ, ਆਪਦਾ ਜਵਾਕ ਲੈ ਆ, ਆਪਦਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਲੈ ਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਭੈਣਾਂ 2007 ਤੋਂ 2008 ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਢੀਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਵੀ ਕਰਵਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਏ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਰਕ ਦੱਸਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੀਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80% ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, 70% ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ 70% ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੱਖਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਆਸ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਆਸ ਤੋੜ ਦੇਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2018 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸੋ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਬਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 750 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18,000 ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 18,000 ਕਰ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਯੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਚਲ ਜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ 1000 ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
एक कुदरत दे विच उन्हें हिस्सा पाना हुंदा, कुदरत दी प्रजनन शक्ति दे विच उन्हें वाधा करना हुंदा, उन्हें प्रेगनेंट भी होना ते उन्हें बच्चे की डिलीवरी भी करनी है। की गल उन्हां नूं कोई छुट्टी नहीं चाहिए? की गल उन्हां नूं कोई छुट्टी नहीं चाहिए? एक पासे तो तुसीं औरत कह रहे हो, दूजे पासे औरत का दर्द नहीं समझ रहे। उन्हां दे बच्चे नहीं होने कि उन्हां नूं बच्चों का दर्द नहीं होना, उन्हां नूं छुट्टियां 'च क्यों नहीं शामिल किया जाता? फिर सब तो वड्डी गल, तुसीं जे उन्हां नूं जे 4 पैसे देने भी है, उन्होंने जो भी दे रहे हैं 10 तरीक तो पहला उन्होंने अकाउंट च पा दिया करो। एड्डी पैसे तो तुसीं एड्डी 1000 रुपए की या 2000 रुपए की एड्डी भारी राशि दिंदे हो कि उन्होंने तो संभाली नहीं जाती। ठीक है, इस करके तुसीं 4-4 महीने विच गैप पा दिंदे हो, क्योंकि 2000 रुपये दे नाल तुहानूं लगदा, कैप्टन साहब सिद्धू साहब, मैनूं लगदा भी 2000 रुपए दे नाल तुहानूं लगदा भी चुल्हा तप जांदा ते उन्हां दे गरीबां दी रोटी पूरी हो जाती है। आशा वर्कर कोई भी बीबी लगे वो किसी रजवाड़िया के घर च औरत नहीं लगती। एक गल का ध्यान रखियो, वो गरीब वर्ग की हुंदी है, भावें जिहड़ी मर्जी जाति नाल संबंधित रखे, जां वो बेचारियां विधवावां हुंदियां जिन्हां दे घरां दे विच उन्हां दे घर वाले किसी अणियाई मौत मर गए, जां वो बीबियां वो हुंदियां जिन्हां नूं लगदा भी हुण मेरे कोले होर कोई चारा नहीं, चल 1000 रुपया आऊगा। कि तुहानूं दर्द ना आया? इन्नी करा करती दुनिया ते कैप्टन साहब तुहाडे तक आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही? मैं तो इक्को ही गल कहनी है। एक मेरे इत्थे केस आया सी, आशा वर्कर ने केस जदों आया मेरा, उन्होंने एक लेडी की डिलीवरी लैके गई, अगों गरीब घर डिलीवरी वाला तुहाडे डॉक्टर तो हस्पताल के गेट तो ही रैफर कर देंगे, मुड़ के आशा वर्कर की जिम्मेवारी है उन्होंने किसी बड़े हस्पताल च लैके जावे। कई आशा वर्कर्स के गल दे विच प्राइवेट डिलीवरी का खर्चा पै गया। कई आशा वर्कर्स दे विच तुसीं उन्हां नूं पुछिआ भी बीबा तैनूं तां 1000 रुपये तनख्वाह मिलती है, 12000 रुपये सारा मिलिਆ, तू उत्थे 8000 किवें भरे? तुसीं कदे पुछिआ? पर नहीं, तुसीं ये नहीं पुछोगे क्योंकि तुहानूं पता भी ये जिहड़ा शोषण है मैं आप करवा लिया। ये मजबूर, ये बेचारियां निमाणियां जिहियां कुड़ियां ये तुहाडी रहम दी मंजूरी कर रही हैं। एक गल होर कहनी है भी जे तुसीं वाकई इन्हां लोकां दा दर्द समझ सकदे हो कैप्टन साहब, तो मैं इक्को गल कहूँगी भी इन्हां लोकां दा दर्द इन्हां लोकां दी गल सुन के समझिया जा सकदा। शायद तुहाडे घर दे विच मैनूं नहीं लगदा जां किसी मंत्री दे घर दे विच 100-200 का सूट पा के बंदा दिवाली वर्गा चा चढ़दा होवे भी मैं अज 100-200 का जां 300 का सूट नवां सवाया। पर इन्हां दे घरां च जदों ये बेचारियां 100-200 का सूट पाउंदियां तां इन्हां दे घर चा चढ़ जांदा। ते मैं एक गल जरूर कहांगी बई, मैं गल बाद च कहांगी, मेरे कोले बीबा जी आए हुए आ, इन्हां दी यूनीयन दे हुणे पहुंचे, ये अपने विचार रखणगे। तुसीं उधरों चलो मैं हाँ जी। मैं बलबीर कौर आशा वर्कर जिला प्रधान लुधियाना। मैं सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, 25 ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਜਮਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਰਵੇ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 3-3000 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3000 ਪਾਇਆ। ਪਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ 3000 ਦੀ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾ ਦਈਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਵਾਈਏ, ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦਵਾਈਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 27/10/18 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲੇ ਘਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 70,000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ, 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 1,000 ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਪਤਾ ਦਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।